আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি অনেক ভালো আছো। তো আজকে আমরা দেখব অনার্স ফার্স্ট ইয়ারের ইংলিশ রাইটিং স্কিল। ইংলিশ রাইটিং স্কিলের চূড়ান্ত সাজেশনের আমরা দেখব পার্ট এ, পার্ট বি এবং পার্ট সি। তো চলো আমরা অনার্স ফার্স্ট ইয়ারের ইংলিশ রাইটিং স্কিলের প্রথমে দেখব পার্ট এ। তো পার্ট এ দেখার আগে তোমরা যদি এই সাজেশনটি নিতে চাও, ইংলিশ রাইটিং স্কিলের চূড়ান্ত সাজেশনের পিডিএফ যদি নিতে চাও, এখানে রয়েছে পার্ট এ তে বিগত সালের প্রশ্ন এবং পার্ট বি তে রয়েছে মোট 31টি প্রশ্ন এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্রশ্নগুলো দেওয়া আছে। পার্ট সি তে রয়েছে 25টি প্রশ্ন। এই কারণে এখান থেকে 100% কমন পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তো ইংলিশ রাইটিং স্কিলের চূড়ান্ত সাজেশনের পিডিএফ এখানে রয়েছে মাত্র 85 পেজ। আর আরেকটি কথা হচ্ছে ইংলিশ রাইটিং স্কিলের পার্ট এ, পার্ট বি এবং পার্ট সি তে বাংলা অনুবাদ সহ প্রতিটা প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আছে। তো তোমরা এই সাজেশনটি সহজেই শেষ করতে পারবে। তোমরা যারা এই সাজেশনটি নিতে চাও, ইংলিশ রাইটিং স্কিলের চূড়ান্ত সাজেশনের পিডিএফ যারা নিতে চাও, তারা অবশ্যই 01959800170 এই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করো। এই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করে তোমরা এই সাজেশনটি দ্রুত সময়ের ভিতর কালেক্ট করে নিয়ে এটি পড়া শুরু করে দাও। ইনশাআল্লাহ এখান থেকে 100% কমন পড়বে। তো ইংলিশ রাইটিং স্কিল এটার মূল্য ধরা হয়েছে মাত্র 200 টাকা। তো চলো আজকে আমরা দেখব পার্ট এ, পার্ট এবং পার্ট সি। আজকেই একটি ক্লাসের মাধ্যমে তোমরা পুরো 80 মার্কের প্রস্তুতি নিতে পারবে ইনশাআল্লাহ। তো চলো শুরু করি। প্রথমে আমরা পার্ট এ দেখব, প্রিভিয়াস কোশ্চেন উইথ অ্যান্সার। তো আমি প্রিভিয়াস অ্যান্সার গুলো শুধুমাত্র একটু দ্রুত পড়াবো। তোমরা জাস্ট একটু দ্রুত দেখবে যে তোমরা বাংলা অনুবাদটা দেখে নেবে, আমি শুধুমাত্র ইংরেজিটা বলবো। আর তোমরা যারা পার্ট এ তে বাংলা অনুবাদ সহ ভিডিওটি দেখতে চাও, তারা অবশ্যই ইংলিশ রাইটিং স্কিলের অনার্স ফার্স্ট ইয়ার এই প্লেলিস্টে গিয়ে তোমরা ভিডিওটি দেখে আসতে পারো। আমরা শুরু করছি 2015 সালের প্রিভিয়াস কোশ্চেন দিয়ে। এ নাম্বার, হোয়াট ইজ এ রিপোর্ট? A report is a means of conveying information to others. It is a spoken or written account of something that one has observed, had done, or investigated. B number, what is a process paragraph? A process paragraph is one that tells how to do something or how something is done. Example, how to make tea, how to be a good friend, etc. C number, write down the names of stages of writing process. The 5-step writing process is pre-writing, drafting, revision, editing, and publishing. D number, what is a letter of complaint? A letter written by customer or a customer to a company regarding a problem with a product or service is called claim or complaint letter. E number, write down the names of 4 types of essay. There are 4 major types of essay: narrative essay, descriptive essay, expository essay, and persuasive essay. F number, define minutes. Minutes are an official record of what is said and decided in a meeting. It is brief but a complete record of the proceeding at a meeting. G number, what is bibliography? Bibliography is a list of resources, books, websites, journals, papers, people, etc. that a writer consulted by you during the process of writing. H number, what is terminator in a writing composition? Terminators are sentences that conclude the ideas in the paragraph and bring it to a close. They summarize the contents of a paragraph logically and signal the completion of one aspect of the presentation. I number, what is the skimming? Skimming is the process of reading with the purpose of getting only the main idea and a general overview a page of writing. J number, what do you mean by narrative essay? A narrative essay is an essay that tells a story about a specific event or experience. In a narrative essay, an event is chronologically narrated that has taken place. K number, what linkers are used in writing an example paragraph? For example, that is, in particular, for instance, in other words. L number, what do you know about this statement? The main idea of an essay is expressed in the introductory paragraph. The sentence in which the main idea is expressed is called thesis statement.
2016 সালের প্রশ্ন। Define cohesion in writing. Cohesion refers to how a group of sentences hang together. It means the connection between sentences. It is the organization of sentences that work together as a whole within a paragraph. B number. What is a memo? The word memo is short for memorandum. It is a message or other information in writing sent by one person or department to another in the same business organization. C number. What is a business letter? The letter that contains business-related issues and information is called business or commercial letter. Define a formal essay. Formal essay is a short, relatively impersonal composition in prose. C number. What is a brainstorming? Brainstorming is a process for generating new ideas for writing a piece of text. F number হচ্ছে what are the function of a topic sentence? A topic sentence has several important function. It substantiates or supports an essay thesis statement. It unifies the content of a paragraph and directs the order of the sentence, and it advises the reader of the subject to be discussed and how the paragraph will discuss it. G number. What is an appendix? Generally, an appendix refers to any text added to the end of a book or an article containing information that is relevant to the main subject matter. H number. What is a persuasive essay? Persuasive essay, also known as argument essay, is a piece of writing that tries to persuade a reader to take a particular action or at least to convince the reader to accept a certain viewpoint. I number. What is embargo date in journalism and public relation? A news embargo or press embargo is a request by a source that the information or news provided by that source not be published until a certain date or certain condition have been met. That certain date is the embargo date. J number. What are the three main parts of a note? The main parts of a note. Number one, introduction of the case under consideration. 2 number, statement of the relevant rules, policies and procedures. 3 number, and concluding with a proposal, recommendation or suggestion. K number, what is the heading of a press release? The heading of a press release is a short and interesting subject line to grab journalist attention that clearly contains the value of the press release to the reader. L number. What is an expository paragraph? An expository paragraph is a paragraph that exposes information through facts and details. Expository paragraphs are non-fiction writing. Their purpose is to give information to readers in an organized format. 2017 সালের প্রশ্ন। What do you mean by drafting? Drafting is a stage of the writing process during which a writer organizes information and ideas into sentences and paragraphs. B number. Why are discourse markers needed in writing? Discourse markers are words or phrases such as however or furthermore that provide a connection between ideas and written language. They are used to indicate that one topic has finished and a new one is bringing. It adds coherence to our writing. C number. What does phrase jotting down ideas mean? The phrase jotting down ideas mean to write or mark down quickly or briefly, which is also called brainstorming in the process of writing. D number. What is the definition paragraph? Definition paragraph explains a term or a subject. Example, love, patriotism, etc. A number. What is an informal report? An informal report is usually in the form of a person-to-person communication within an organization. It is written without following any rules and procedure directed by an organization. F number. What is the subjective essay? Subjective essay is a type of essay in which the writer expresses his personal experience and opinions. Name a title on which an argumentative essay can be written. Use and abuse of Facebook. What are the stages of writing process? The 5-step writing process is pre-writing, drafting, revision, editing, and publishing. For whom are news reports written? News reports are generally written for the mass people who want to know the news. What is the American word for CV? The American word for CV resume, which is basically French for a summary.
What are the parts of a survey report? The parts of a survey report are introduction, body and conclusion. 2018 সালের প্রশ্ন What is a topic sentence of a paragraph? A topic sentence is a sentence that states the main idea of an entire paragraph. It introduces the main idea, names and limits the topic. B number, what purpose does the first paragraph of an essay serve? The first paragraph often is serves the purpose of introduction. What is skimming? Skimming is the process of reading with the purpose of getting only the main ideas and a general overview of a piece of writing. Define cohesion in writing. Cohesion refers to how a group of sentences hang together. It means the connection between sentences. It is the organization of sentences that work together as whole within a paragraph. What is a file? File means a collection of papers arranged chronologically on a specific subject matter assigned a file number and consisting of the following parts. Notes, correspondence, appendix to notes, appendix to correspondence. What is academic CV? Academic CV stands for curriculum vitae. It is the Latin phrase which means the course of your academic life. It is a document which contains all the necessary information about a job seeker to win the employer's favor. What is the cover letter? The cover letter is a brief formal letter that accompanies another document which is sent to the recipient. S number, give the definition of a press release. Press release is an official statement issued by a company to the media to publish for the purpose of getting the public know of company developments. Hot linkers are used in contrast paragraph, but however, nevertheless unlike. On the other hand, yet, on the contrary, instead, etc. What is the developer of a paragraph? The supporting sentence in the body of a paragraph are known as paragraph developers. They develop or explain the topic sentence by giving reasons, examples, facts, and statistics, quotation, etc. What is a newspaper report? It is a short account of the news published in a newspaper. 2019 সালের প্রশ্ন What is the thesis sentence? Thesis sentence is the sentence which states the main idea of the essay. It is generally placed at or near the beginning of the essay. What is a paragraph? A paragraph is a collection of related sentences dealing with on topic maintaining coherence and cohesion. What do you mean by linkers? Linkers are words or phrases that connect one idea or sentence of a paragraph with another. They connect the ideas logically. D number. What are the elements of report? A news report is a report that is published in a newspaper. The format, structure, parts, elements of news report are as follows. Headline title. It catches readers' attention and sums up the news. Byline, writer's name. Deadline বা patchline বা location. It describes when the incident occurred. Or lead. It answers 5 W's and on is who, what, when, where, why, how. Body হচ্ছে it supplies details. আর quotation this retail word for word what someone actually said. A number. What do you mean by enclosure? Enclosure is short for enclosure. It is used at the end of a letter when other papers are included with the letter. What is the letterhead? Letterhead refers to the name and address of an organization such as a company that is printed at the top of a piece of paper used for writing official letters. What is a memo? The word memo is short for memorandum. It is a message or other information. In writing, তো অনেকে আমাকে সালাম দিয়েছো ওয়ালাইকুম আসসালাম. The word memo is short for memorandum. It is a message or other information in writing sent by one person or department to another in the same business organization. What is the objective of a note? A note is written to assist the competent authority to decide a matter easily. It helps the seniors to study the whole picture of a case as portrayed by the junior officers. The decision of the matter is the end point of a note.
What is the way of writing a terminator in a paragraph? The way of writing a terminator or the conclusion in a paragraph is mainly by summarizing the ideas of the paragraph with closing remark on the discussed topic. What is a cause and effect paragraph? A cause and effect paragraph is one that analyzes the cause or effects of a certain situation. The purpose of a cause and effect paragraph is to discuss the reasons why something occurs or the results of an event, feeling, or action. Example, global warming. What are the three main stages in writing? The three main stages in writing are pre-writing, writing, and editing. What is a DO letter? DO stands for demi-official. It is a kind of letter that is used in correspondence between government officers to draw personal attention of the address officer. 2020 সালের প্রশ্ন। What is a topic sentence? A topic sentence is a sentence that states the main idea of an entire paragraph. It introduces the main idea and names and limits the topic. What is brainstorming? Brainstorming is a process for generating new ideas for writing a piece of text. What is bibliography? Bibliography is a list of resources, books, websites, journals, papers, people, etc. that a writer consulted during the process of writing. What is embargo date? Embargo date is a date field that allows you to specify the exact date on which a work will be made publicly available for download. Until that date, readers will only see metadata record. A number. What does CB stand for? CB stand for Curriculum Vitae, Latin, which means course of life. It is a brief account of a person's education, qualification, and previous jobs, typically sent with a job application. What is the cover letter? The cover letter is a brief formal letter that accompanies another document, which is sent to the recipient. Define coherence in writing. Coherence means establishing a relationship between the ideas presented in a paragraph. Literally, the word means to stick together. Coherence in writing means that all the ideas in a paragraph follow smoothly from one sentence to the next sentence. Age number. What is a formal letter? A formal letter is a letter written to a business, a college, or any professionals that are not considered friends or family. Formal letters are used for official and business purpose. What is an essay? An essay is a short piece of non-fiction writing that describes or classifies or argues or analyzes a subject. It is a complete piece of writing that can make sense to the reader in itself. What is the purpose of a memo? The purpose of a memo is to convey important information efficiently. Okay, number. What do you mean by CC? The abbreviation CC stands for carbon copy. When the writer sends a copy of a letter to more than one person, he uses this abbreviation to let them know. What is an adjustment letter? A letter written in response to a claim. Complaint letter is called an adjustment letter. 2021 সালের প্রশ্ন। What is scanning? Scanning is a reading technique used to find specific information quickly. In scanning, you have a question in your mind and you read a passage only to find the answer, ignoring unrelated information. What is a cohesion in writing? Cohesion refers to how a group of sentences hang together. It means the connection between sentences. It is the organization of sentences that work together as a whole within a paragraph. What are the parts of a paragraph? There are three parts in a paragraph: topic sentence, body, and concluding sentence. What are linkers? Linkers are words or phrases that connect one idea or sentence of a paragraph with another. They connect the ideas logically. What is AP style? AP style is a set of standards for the writers to follow, developed by the American Psychological Association, APA. What do you mean by thesis statement? The main idea of an essay is expressed in the introductory paragraph. The sentence in which the main idea is expressed is called the thesis statement. What is a resume? A resume is a written summary of an applicant's qualification, experience, and education. It is designed to introduce an applicant to an employer and to highlight his or her qualification for a specific job or for a specific type of work.
What are the four considerations of a business letter? The four considerations of a business letter are subject, audience, purpose, style, organization. What type of communication is notice? A notice is a type of downward communication. Define memorandum. The word memo is short for memorandum. It is a message or another information in writing sent by one person or department to another in the same business organization. What is the function of notes? A note is written to assist the competent authority to decide a matter easily. It helps the seniors to study the whole picture of a case as portrayed by the junior officer. The decision of the matter is the end point of a note. What is a press release? A press release is an official statement issued by a company to the media to publish for the purpose of letting the public know of company developments. এবার হচ্ছে 2022 সালের প্রশ্ন। What do you mean by drafting? Drafting is a stage of the writing process during which a writer organizes information and ideas into sentences and paragraphs. What is a subjective essay? Subjective essay is a type of essay in which the writer expresses his personal experience and opinions. What is skimming? Skimming is the process of reading with the purpose of getting only the main ideas and a general overview of a piece of writing. Why are discourse markers needed in writing? Discourse markers are needed in writing to show terms, join ideas together, and to maintain coherence in a piece of writing. What is embargo date? An embargo is that a piece of news or information will not be published before stated time and date. What is a file? File means a collection of papers arranged chronologically on a specific subject matter assigned a file number and consisting of the following parts হচ্ছে notes, correspondence, appendix to notes, appendix to correspondence. What is brainstorming? Brainstorming is the process for generating new ideas for writing a piece of text. What is the developer of a paragraph? The supporting sentence in the body of a paragraph are known as paragraph developers. They develop or explain the topic sentence by giving reasons, examples, facts, and statistics, quotation, etc. I number. What is a due letter? Due stands for demi-official. It is a kind of letter that is used in correspondence between government officers to draw personal attention of the addressee officer. J number. What are the three main stages in writing? The three main stages in writing are pre-writing, writing, and rewriting. K number. What is the letterhead? Letterhead refers to the name and address of an organization, such as a company, that is printed at the top of a sheet of paper used for writing official letters. L number. What does CB stand for? CB stand for curriculum vitae, which means course of life. It is a brief account of a person's education, qualification, and previous jobs, typically sent with a job application. তো এবার হচ্ছে আমরা এগুলো দেখব না, এগুলো পরে দেখব। এরপরে আমরা চলে যাব পার্ট বি তে। এই হচ্ছে তোমাদের পার্ট বি। তো পার্ট বি তে অনেক অ্যান্সার রয়েছে। তোমরা যারা আমি যে পড়াচ্ছি এখানে পার্ট বি তে অনেক অ্যান্সার সহ প্রতিটা অ্যান্সারের ভিডিও, মানে যে দেখো অ্যান্সার, তারপর তার বাংলা অনুবাদ, এগুলো সহ রয়েছে। তো তোমরা যারা এই ইংলিশ রাইটিং স্কিলের এই চূড়ান্ত সাজেশনের পিডিএফটি নিতে চাও, তোমরা যারা ইংলিশ রাইটিং স্কিলের চূড়ান্ত সাজেশনের পিডিএফ নিতে চাও, যেখানে রয়েছে পার্ট এ, পার্ট এবং পার্ট সি, প্রতিটা কোশ্চেনের অ্যান্সার এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্রশ্নগুলো এবং প্রতিটা প্রশ্নের বাংলা অনুবাদ সহ রয়েছে, আর যেটি মাত্র 85 পেজের, তোমরা অনায়াসে সেটি শেষ করতে পারবে ইনশাআল্লাহ। আর যারা ইংলিশ রাইটিং স্কিলের চূড়ান্ত সাজেশনের পিডিএফ নিতে চাও, তারা অবশ্যই এই নাম্বারে তোমরা হোয়াটসঅ্যাপে নক করবে এবং ইংলিশ রাইটিং স্কিলের প্রাইস ধরা হচ্ছে 200 টাকা। তোমরা যারা নিতে চাও অবশ্যই এই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে তোমরা নক করে
এই টাকা পাঠিয়ে দিয়ে তোমরা পিডিএফটি নিতে পারো। তো চলো আমরা পার্ট বি শুরু করব। তো এখন আমরা শুরু করব পার্ট বি। তো পার্ট বি তে এখানে রয়েছে সাজেশন যে ইন্ট্রোডাকশন টু রাইটিং স্কিল। তো এর ভিতর থেকে আমি তোমাদেরকে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট গুলো দাগিয়ে দেবো। যেমন প্যারাগ্রাফ থেকে তোমরা পড়বে হচ্ছে এটি পড়বে, কোশ্চেন নাম্বার 5 পড়বে, এটি অনেক ইম্পর্টেন্ট, এটি অনেক ইম্পর্টেন্ট। তারপর পড়বে হচ্ছে 6 নাম্বার, হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্সেস বিটুইন অ্যান্ড ডিফারেন্ট হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্সেস বিটুইন কম্পারিজন অ্যান্ড কন্ট্রাস্ট প্যারাগ্রাফ, এটিও অনেক গুরুত্বপূর্ণ। তারপর পড়বে হট, এটা পড়বে যে হোয়াট আর দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ এ গুড প্যারাগ্রাফ, এটি পড়বে, এটি অনেক ইম্পর্টেন্ট। প্যারাগ্রাফ থেকে এই তিনটি ইম্পর্টেন্ট। এবং এসে থেকে পড়বে এটা যে হোয়াট আর দ্য 11 নাম্বারটা, যে হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্সেস বিটুইন এ ন্যারেটিভ এসে অ্যান্ড অ্যান এক্সপোজিটরি এসে, এটি পড়বে। তারপর পড়বে এটা পড়বে কোশ্চেন নাম্বার, এটি পড়বে যে হাউ ইজ এ ডেসক্রিপটিভ এসে ডিফারেন্ট ফ্রম এ ন্যারেটিভ এসে, এটি পড়বে। তো এখান থেকে দুটি পড়বে। তো এই যে এটি এইভাবে আসতে পারে, এটি কিন্তু অথবা মানে হচ্ছে 12টির মতোই, অ্যান্সার একই, কিন্তু 12 আর এই যে দুটি একই, কোনোভাবে আসতে পারে। রিপোর্ট থেকে পড়বে তোমরা এটি পড়তে পারো যে হোয়াট ইজ এ রিপোর্ট, এটি পড়তে পারো। তারপর লেটার থেকে পড়বে হোয়াট ইজ এটি, এটি পড়বে যে এটি অনেক ইম্পর্টেন্ট, যে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন এ ক্যারিকুলাম ভিটা অ্যান্ড এ রিজিউম, এটি অনেক ইম্পর্টেন্ট। এবং তারপর এটি এভাবে আসতে পারে, দেখে নেবে। তারপর হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ নোটিস মেমো, যে এটি গুরুত্বপূর্ণ অনেক, এটি পড়বে যে হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্সেস বিটুইন এ মেমো অ্যান্ড এ নোটিস, এটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আর নোটস থেকে পড়বে এটি হোয়াট আর দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ এ গুড ব্রিফিং নোট, এটি পড়বে। প্রেস রিলিজ থেকে পড়বে হোয়াট আর দ্য কমন পার্টস অফ এ প্রেস রিলিজ, এটি পড়বে। আর মিনিটস থেকে পড়বে হচ্ছে এইটি শো দ্য ডিফারেন্সেস বিটুইন প্রেস রিলিজ অ্যান্ড মিনিটস, এটি পড়বে। তো চলো আমরা পার্ট বি তে অ্যান্সার গুলো শুরু করি। তো তোমরা যারা এই ইংলিশ রাইটিং স্কিলের মানে 100% প্রস্তুতি নিতে চাও, তারা অবশ্যই ইংলিশ রাইটিং স্কিলের এই পিডিএফটা দ্রুত সময়ের ভিতর সংগ্রহ করে নিয়ে তোমরা পড়া শুরু করে দাও। আর যেগুলো আমি আজকে পার্ট বি তে দাগিয়ে দিলাম সেগুলো অবশ্যই ভালোভাবে পড়বে। আর যারা এই পিডিএফটি নিতে চাও এই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করো। তো আমি এখানে যেগুলো যে দাগিয়ে দিলাম এইগুলো ভালোভাবে পড়বে। এখানে অল্প কিছু রয়েছে, এগুলো অবশ্যই ভালোভাবে পড়বে। পার্ট বি তে এই যে প্যারাগ্রাফ থেকে 2টি 3টি, তারপর এসে থেকে 2টি, তারপরে হচ্ছে লেটার থেকে 1টি, মেমো থেকে 1টি, নোটস থেকে 1টি এবং প্রেস রিলিজ থেকে 1টি এবং মিনিটস থেকে 1টি, ওইগুলো অনেক ইম্পর্টেন্ট। তো আমরা এবার পার্ট বি শুরু করব। তো আমরা এটি একটু পড়ি যে হোয়াট ইজ ব্রেইনস্টর্মিং, ব্রেইনস্টর্মিং কি? Brainstorming is a process for generating new ideas. Brainstorming হচ্ছে নতুন ধারণা তৈরির একটি প্রক্রিয়া। The word brainstorming was coined by Alex Hackney Osborne in his book Your Creative Power, published in 1948. মানে ব্রেইনস্টর্মিং শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন অ্যালেক্স ফ্যাকনি অসবর্ন, যিনি হচ্ছে তার বইয়ে ইয়োর ক্রিয়েটিভ পাওয়ার
1948 সালে যেটি প্রকাশিত, এই বইয়ে তিনি প্রথম তৈরি করেছিলেন। According to Alex Osborne, brainstorming is a conference technique by which a group of attempts to find a solution for a specific problem by imaging all the ideas spontaneously by its members. যে অ্যালেক্স অসবর্নের মতে ব্রেনস্টর্মিং হচ্ছে একটি সম্মেলন কৌশল যার মাধ্যমে একটি গোষ্ঠী একটি সমাধান খুঁজে বের করার চেষ্টা করে। দাজ ব্রেনস্টর্মিং ইজ দ্য প্রসেস। ব্রেনস্টর্মিং হচ্ছে একটি পদ্ধতি যেখানে রাইটার্স কাম আপ উইথ আইডিয়াস টু রাইট অ্যাবাউট, মানে কোনো কিছু সম্পর্কে লেখার জন্য ধারণা নেয়। There are a number of useful techniques for brainstorming including free writing, listing, clustering and mapping. এবার আমরা দেখব প্যারাগ্রাফ থেকে শুধু জাস্ট গুরুত্বপূর্ণগুলো পড়ব। যেমন গুরুত্বপূর্ণগুলো হচ্ছে এটি 3 নাম্বারটা, যে হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্সেস বিটুইন কোহেশন অ্যান্ড কোহেরেন্স। কোহেশন অ্যান্ড কোহেরেন্স মানে এই প্রশ্নটি তোমাদের জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট। তো কোহেরেন্স অ্যান্ড কোহেশন আর টু টার্মস দ্যাট deal with how the sentences in a paragraph work together to form complete whole. The differences between them are as follows. সুসংগতি এবং মানে কোহেরেন্স এবং কোহেশন এমন দুটি শব্দ যেখানে একটি অনুচ্ছেদের বাক্যগুলি সম্পূর্ণ গঠনের জন্য কিভাবে একসাথে কাজ করে তা নিয়ে সেটি আলোচনা করে। তাদের মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ। তো এটা হচ্ছে কোহেরেন্স এবং এটা হচ্ছে কোহেশন। নাম্বার 1 হচ্ছে কোহেরেন্স means the connection of ideas at the idea level. মানে কোহেরেন্স মানে ধারণার স্তরে ধারণার সংযোগ, আর কোহেশন হচ্ছে কোহেশন means the connection of ideas at the sentence level. কোহেশন মানে হচ্ছে বাক্যের স্তরে ধারণার সংযোগ। A paragraph is coherent if it makes sense. একটি অনুচ্ছেদ সুসংগত যদি এটি অর্থপূর্ণ হয়। আর কোহেশনের দিক থেকে paragraph is cohesive if its elements are linked together. যেটি একটি অনুচ্ছেদ সমন্বিত এবং এর উপাদানগুলির ক্ষেত্রে সংযুক্ত। Coherence is related to meaning and sequence of ideas. সমন্বয় অর্থ এবং ধারণার ক্রম সম্পর্কিত। Cohesion is related to the grammatical and lexical links that link one part of paragraph to another. We can only assess the paragraph's coherence after having read the entire paragraph. মানে সম্পূর্ণ অনুচ্ছেদটি পড়ার পরে আমরা অনুচ্ছেদের সংগতি মূল্যায়ন করতে পারি, যেখানে we can judge its cohesiveness as we move from sentence to sentence. আমরা বাক্য থেকে বাক্যে যাওয়ার সাথে সাথে এর সংগতি বিচার করতে পারি কোহেশনে। আর coherence is achieved through the effective grouping and arrangement of ideas in a logical order. একটি যৌক্তিক ক্রমে ধারণাগুলির কার্যকর গ্রুপিং এবং বিন্যাসের মাধ্যমে সমন্বয় সাধিত হয়, যেখানে কোহেশন ইজ অ্যাচিভড থ্রু দ্য ইউজ অফ ডিভাইস টু লিঙ্ক সেন্টেন্স টুগেদার। বাক্যগুলি একত্রে সংযুক্ত করার জন্য ডিভাইসগুলির ব্যবহারের মাধ্যমে সংহতি অর্জন করা যায়। তো এবার এটি পড়ব যে হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্সেস বিটুইন কম্প্যারিজন অ্যান্ড কন্ট্রাস্ট প্যারাগ্রাফ। এটি তোমাদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ, যে comparison and contrast paragraphs are different from each other. Their differences are shown in the table below. তুলনা এবং বৈসাদৃশ্য অনুচ্ছেদ একে অপরের থেকে ভিন্ন, তাদের পার্থক্য নিচের টেবিলে দেখানো হলো। নাম্বার 1 shows similarities, এই দিকে হচ্ছে কম্প্যারিজন এবং এটা হচ্ছে কন্ট্রাস্ট প্যারাগ্রাফ। shows similarities between two person, place, things, ideas or situation. যেখানে দুই ব্যক্তি, স্থান, জিনিস, ধারণা বা পরিস্থিতির মধ্যে মিল দেখায়। যেখানে কন্ট্রাস্ট প্যারাগ্রাফে shows differences between two person, place, things, ideas or situation. দুই ব্যক্তি, স্থান, জিনিস, ধারণা বা পরিস্থিতির মধ্যে পার্থক্য দেখায়। কম্প্যারিজনে discusses how they are alike and list a few example. তারা কিভাবে একরকম তা নিয়ে আলোচনা করে এবং কয়েকটি উদাহরণ তালিকাভুক্ত করে। যেখানে কন্ট্রাস্টে discusses how they are different and list a few example. তারা কিভাবে আলাদা বা তা আলোচনা করে এবং কয়েকটি উদাহরণ তালিকাভুক্ত করে।
নাম্বার 3 হচ্ছে the topic sentence clearly indicates that the paragraph's purpose is to show similarities between two items. বিষয় বাক্যটি স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য দুটি আইটেমের মধ্যে সাদৃশ্য প্রদর্শন করা। যেখানে topic sentence clearly indicates that the paragraph's purpose is to show differences between two items. বিষয় বাক্যটি স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য দুটি আইটেমের মধ্যে পার্থক্য দেখানো। uses linkers such as like আর similar to আর যেখানে uses linkers such as unlike is different from। তো এই ছিল এটি আমাদের। তো এরপরে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তো এইটি গুরুত্বপূর্ণ যে what are the differences between paragraph and essay। differences between paragraph and essay are given below। তো নাম্বার 1 হচ্ছে শর্টার ইন লেন্থ, মানে প্যারাগ্রাফ হচ্ছে ছোট, আর যেটা ব্রডার ইন লেন্থ মানে এসেটা হবে বড়। মেড আপ অফ সেভারাল সেন্টেন্স, যেটি বেশ কয়েকটি বাক্য নিয়ে গঠিত হবে। মেড আপ অফ সেভারাল প্যারাগ্রাফস, বেশ কয়েকটি অনুচ্ছেদ নিয়ে গঠিত হয়। আর গাইডেড বাই দ্য টপিক সেন্টেন্স মানে বিষয় বাক্য দ্বারা পরিচালিত, যেখানে এসেটা গাইডেড বাই দ্য থিসিস স্টেটমেন্ট বিবৃতি দ্বারা পরিচালিত। বডি কনসিস্ট অফ সাপোর্টিং সেন্টেন্স, শরীরের মানে সমর্থন বাক্য গঠিত হয়। আর বডি কনসিস্ট অফ সাপোর্টিং প্যারাগ্রাফস, যেখানে সমর্থন অনুচ্ছেদে গঠিত হয়। আর 5 সেকশন টিপিক্যালি কনসিস্ট অফ 5 সেন্টেন্স, 5টি বিভাগে সাধারণত 5টি বাক্য থাকে। আর যেখানে এসেতে 5 সেকশনস টিপিক্যালি কনসিস্ট অফ 5 প্যারাগ্রাফস, 5টি বিভাগ সাধারণত 5টি অনুচ্ছেদ থাকে। এন্ডস উইথ এ কনক্লুডিং সেন্টেন্স, কনক্লুডিং সেন্টেন্স দিয়ে শেষ হয়, যেখানে হচ্ছে এন্ডিং এন্ডস উইথ এ কনক্লুডিং প্যারাগ্রাফ, একটি কনক্লুডিং প্যারাগ্রাফ দিয়ে শেষ হয়। এবার দেখব হোয়াট আর দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ এ গুড প্যারাগ্রাফ, যে একটি গুড প্যারাগ্রাফের বৈশিষ্ট্য কি কি। তো এটি আমাদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এ প্যারাগ্রাফ ইজ টিপিক্যালি গ্রুপ অফ সেন্টেন্স, একটি অনুচ্ছেদ সাধারণত বাক্যের একটি গ্রুপ। এ গুড প্যারাগ্রাফ হ্যাজ এ ক্লিয়ার বিগিনিং, মিডল অ্যান্ড এন্ডিং। একটি ভালো অনুচ্ছেদের একটি পরিষ্কার মানে একটি ক্লিয়ার শুরু, মধ্য এবং শেষ আছে। There is no exact formula or format for writing good paragraphs, but still there are some characteristics that make a paragraph good or effective. ভালো অনুচ্ছেদ লেখার জন্য সঠিক সূত্র বা বিন্যাস নেই, তবে এখনো কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা একটি অনুচ্ছেদকে ভালো বা কার্যকর করে তোলে। The characteristics of a good paragraph are, একটি ভালো অনুচ্ছেদের বৈশিষ্ট্য হলো নাম্বার 1 টপিক সেন্টেন্স, ইট স্টেটস দ্য মেইন আইডিয়া অফ এ প্যারাগ্রাফ, যেটি একটি অনুচ্ছেদের মূল ধারণাটিকে বর্ণনা করে। সাপোর্টিং সেন্টেন্স, দে এক্সপ্লেইন দ্য টপিক সেন্টেন্স বাই গিভিং রিজনস, এক্সাম্পলস, ফ্যাক্টস অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিক্স, কোটেশন ইটিসি। যে সহায়ক বাক্য, তারা কারণ, উদাহরণ, তথ্য এবং পরিসংখ্যান, উদ্ধৃতি ইত্যাদি দিয়ে বিষয় বাক্য ব্যাখ্যা করে। 3 হচ্ছে কনক্লুডিং সেন্টেন্স, ইট সামারাইজেস দ্য প্যারাগ্রাফ, অনুচ্ছেদকে সারসংক্ষেপ করে। 4 নাম্বার ইউনিটি, দ্য হোল প্যারাগ্রাফ রিপ্রেজেন্টস এ সিঙ্গল সেন্স অর থট, যেটি পুরো অনুচ্ছেদটি একটি একক অনুভূতি বা চিন্তার প্রতিনিধিত্ব করে। 5 হচ্ছে কোহেরেন্স, আইডিয়াস ইন এ প্যারাগ্রাফ শুড হ্যাভ এ লজিক্যাল ফ্লো অ্যান্ড অল দ্য সেন্টেন্সেস শুড রিলেট টু ইচ আদার, যে একটি অনুচ্ছেদের ধারণাগুলির একটি যৌক্তিক প্রবাহ থাকা উচিত এবং সমস্ত বাক্য একে অপরের সাথে সম্পর্কিত হওয়া উচিত। নাম্বার 6 হচ্ছে কোহেশন, অল দ্য সাপোর্টিং সেন্টেন্স আর ওয়েল কানেক্টেড টু ইচ আদার, সমস্ত সমর্থনকারী বাক্য একে অপরের সাথে ভালোভাবে সংযুক্ত থাকবে। নাম্বার 7 এমফ্যাসিস, দ্য মেইন পয়েন্ট অফ দ্য প্যারাগ্রাফ শুড বি ক্লিয়ার, মানে অনুচ্ছেদের মূল পয়েন্টটি পরিষ্কার হওয়া উচিত। অর্ডার, টু রিপ্রেজেন্ট দ্য মেইন আইডিয়া অল দ্য সেন্টেন্সেস শুড ফলো এ স্পেসিফিক স্টেপ বাই স্টেপ অর্ডার, মূল ধারণাটি উপস্থাপন করার জন্য সমস্ত বাক্য একটি নির্দিষ্ট ধাপে ধাপে ক্রম অনুসরণ করা উচিত। 9 নাম্বার হচ্ছে লেন্থ, a paragraph should be neither too short nor too long, it should have proper length of the content and that should be to the point, যেটি একটি অনুচ্ছেদ
খুব ছোট বা খুব দীর্ঘ না হওয়া উচিত। এটির বিষয়বস্তু সঠিক দৈর্ঘ্য থাকা উচিত এবং এটি বিন্দু পর্যন্ত হওয়া উচিত। কমপ্লিটনেস, এ প্যারাগ্রাফ শুড কনভে কমপ্লিট মেসেজ, একটি অনুচ্ছেদ সম্পূর্ণ বার্তা বহন করা উচিত। তো এসে থেকে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্সেস বিটুইন এ ন্যারেটিভ এসে অ্যান্ড এ এক্সপোজিটরি এসে, এটি আমরা পড়ব। A narrative essay is a story written about a personal experience, and an expository essay explains a topic in a logical and straightforward manner. The differences between them are given below. একটি বর্ণনামূলক প্রবন্ধ হলো একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা একটি গল্প, এবং একটি ব্যাখ্যামূলক প্রবন্ধ একটি যৌক্তিক এবং সহজবোধ্যভাবে একটি বিষয় ব্যাখ্যা করে। তাদের মধ্যে পার্থক্য নিচে দেওয়া হলো, এবং পার্থক্যগুলো হচ্ছে ন্যারেটিভ এসে এবং এক্সপোজিটরি এসে। ন্যারেটিভ এসে টেলস অ্যাবাউট এ পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স, একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বলে। ইনফর্মস অ্যাবাউট এ স্পেসিফিক টপিক, একটি নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে অবহিত করে। এক্সপোজিটরি এসে ক্রিয়েটিভ হয় সৃজনশীল, আর এক্সপোজিটরি ফ্যাকচুয়াল হয় বাস্তবসম্মত। পারপাস ইজ টু এন্টারটেইন, উদ্দেশ্য বিনোদন করা ন্যারেটিভ এসের। এক্সপোজিটরি এসের উদ্দেশ্য হচ্ছে অবহিত করা। আর ফার্স্ট পারসন পয়েন্ট অফ ভিউ ইজ জেনারেলি ইউজড, প্রথম ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি সাধারণত ব্যবহৃত হয়, যেখানে থার্ড পারসন পয়েন্ট অফ ভিউ ইজ জেনারেলি ইউজড, তৃতীয় ব্যক্তির দৃষ্টিকোণ সাধারণত ব্যবহৃত হয়। ন্যারেটিভ অর্গানাইজেশন, বর্ণনামূলক সংগঠন, আর ইনফরমেশনাল অর্গানাইজেশন, তথ্যভিত্তিক সংগঠন থাকে। তো এটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ ৩ নাম্বারটা, যে হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্সেস বিটুইন এ ন্যারেটিভ এসে অ্যান্ড এ ডেসক্রিপটিভ এসে, এটা আমরা পড়ব। এ ন্যারেটিভ এসে টেলস এ স্টোরি অ্যান্ড এ ডেসক্রিপটিভ এসে ডেসক্রাইবস এ পারসন, প্লেস অর থিং। ডিফারেন্সেস বিটুইন দেম আর অ্যাজ ফলোস, যে একটি বর্ণনামূলক প্রবন্ধ একটি গল্প বলে, এবং একটি বর্ণনামূলক প্রবন্ধ একটি ব্যক্তি, স্থান বা জিনিস বর্ণনা করে। তাদের মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ, যেমন ন্যারেটিভ এসে অ্যান অ্যাকাউন্ট অফ অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স, একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা একটি অ্যাকাউন্ট। আর ডেসক্রিপটিভ হচ্ছে ডিটেল ডেসক্রিপশন অফ এ প্লেস, এ পার্সন, অ্যান ইভেন্ট, ইমোশন, একটি স্থান, ব্যক্তি, ঘটনা, আবেগ একটি বিশদ বিবরণ বলে। টেলস স্টোরি অ্যাবাউট অ্যান ইভেন্ট, একটি ঘটনা সম্পর্কে একটি গল্প বলে, যেখানে ডেসক্রিপটিভ এসে ক্রিয়েটস এ পিকচার অফ এ পার্সন, প্লেস, থিং অর ইভেন্ট, একটি ব্যক্তি, স্থান, জিনিস বা ঘটনা একটি ছবি তৈরি করে। ইনক্লুডস অ্যান অ্যাকশন, একটি কর্ম অন্তর্ভুক্ত হয়। ডাজ নট ইনক্লুড অ্যাকশন, কর্ম অন্তর্ভুক্ত হয় না। ন্যারেটিভ এসে ফলোজ এ লজিক্যাল অর্ডার, টিপিক্যালি ক্রোনোলজিক্যাল, একটি যৌক্তিক ক্রম অনুসরণ করে, সাধারণত কালানুক্রমিক। আর টিপিক্যালি কন্টেন্টস নো টাইম এলিমেন্টস, সেখানে সাধারণত কোনো সময়ের উপাদান থাকে না ডেসক্রিপটিভ এসেতে। মেইন টুলস আর স্ট্রং পার্টস, প্রধান টুল শক্তিশালী ক্রিয়া। মেইন টুলস আর নাউন্স আর অ্যাডজেক্টিভ। ফার্স্ট পারসন পয়েন্ট অফ ভিউ ইজ জেনারেলি ইউজড, প্রথম ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি সাধারণত ব্যবহৃত হয়। বোথ ফার্স্ট অ্যান্ড থার্ড পারসন পয়েন্ট অফ ভিউজ আর ইউজড, উভয় প্রথম এবং তৃতীয় ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহৃত হয়। হ্যাজ এ প্লট, একটি প্লট আছে। ডাজ নট হ্যাভ টু বি এ প্লট, একটি প্লট হতে হবে না। তো এটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ, যে হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্সেস বিটুইন দ্য থিসিস স্টেটমেন্ট অ্যান্ড দ্য টপিক সেন্টেন্স। তো এটি আমরা পড়ব। দ্য ডিফারেন্সেস বিটুইন এ টপিক সেন্টেন্স অ্যান্ড এ থিসিস স্টেটমেন্ট আর গিভেন বিলো, যে একটি বিষয় বাক্য এবং একটি থিসিস বিবৃতির মধ্যে পার্থক্য নিচে দেওয়া হলো। এটা হচ্ছে থিসিস স্টেটমেন্ট, আর এটা হচ্ছে টপিক সেন্টেন্স। টেলস হোয়াট দ্য এন্টায়ার এসেজ অ্যাবাউট, পুরো রচনাটি কি সম্পর্কে তা বলে। টেলস হোয়াট দ্য বডি প্যারাগ্রাফ ইজ অ্যাবাউট, বডি অনুচ্ছেদটি কি সম্পর্কে তা বলে। দেয়ার ইজ অনলি অন থিসিস স্টেটমেন্ট ইন অন এসে, একটি প্রবন্ধে শুধুমাত্র একটি থিসিস বিবৃতি আছে। দেয়ার ইজ অন টপিক সেন্টেন্স ফর ইচ বডি প্যারাগ্রাফ, প্রতিটি বডি অনুচ্ছেদের জন্য একটি বিষয় বাক্য রয়েছে। গাইডস অ্যান্ড এস, একটি প্রবন্ধ নির্দেশ করে। গাইডস এ প্যারাগ্রাফ, একটি অনুচ্ছেদ নির্দেশ করে। ব্রডার ইন নেচার, প্রকৃতিতে বিস্তৃত। আর ভেরি স্পেসিফিক, খুবই নির্দিষ্ট। ইউজুয়ালি লোকেটেড অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ইন্ট্রোডাক্টরি প্যারাগ্রাফ, সাধারণত সূচনা অনুচ্ছেদের শেষে অবস্থিত হয়। ইউজুয়ালি লোকেটেড অ্যাট দ্য বিগিনিং অফ এ বডি প্যারাগ্রাফ, সাধারণত একটি বডি প্যারাগ্রাফের শুরুতে এটি অবস্থিত।
এবার রিপোর্ট থেকে গুরুত্বপূর্ণ যেগুলো আমরা সেটি পড়ব। লেটার থেকে পড়বো, হ্যাঁ লেটার থেকে এটি গুরুত্বপূর্ণ। হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্সেস বিটুইন এ ক্যারিকুলাম ভিটা অ্যান্ড এ রিজুম। তো এটি এইভাবে আসতে পারে যে শো দ্য ডিফারেন্স বিটুইন রিজুম অ্যান্ড সিবি, এভাবে আসতে পারে। আমরা এটি পড়বো যে দ্য ডিফারেন্সেস বিটুইন ক্যারিকুলাম ভিটা অ্যান্ড রিজুম আর অ্যাজ ফলোজ। যে কারিকুলাম ভিটা এবং জীবন বৃত্তান্তের মধ্যে পার্থক্যগুলো নিম্নরূপ। ক্যারিকুলাম ভিটা, সিবি মিন্স কোর্স অফ লাইফ, মানে সিবি মানে হচ্ছে জীবনের পথ, আর রিজিউম মিন্স সামারি মানে সারাংশ। সিবি হাইলাইটস দ্য জেনারেল ট্যালেন্ট অফ দ্য ক্যান্ডিডেট, সিবি হচ্ছে প্রার্থীর সাধারণ প্রতিভাকে তুলে ধরে, যেখানে রিজিউম হাইলাইটস স্পেসিফিক স্কিলস অফ দ্য ক্যান্ডিডেট ফর স্পেসিফিক পজিশন। ৩ নাম্বারটা হচ্ছে সিভি প্রোভাইডস কম্প্রিহেন্সিভ ইনফরমেশন, সিভি ব্যাপক তথ্য প্রদান করে, যেখানে রিজিউম সামারাইজেস কি ইনফরমেশন, জীবন বৃত্তান্ত। রিজিউম হচ্ছে মূল তথ্যের সারসংক্ষেপ করে। দেয়ার ইজ নো পেজ লিমিট, সিভিতে কোনো পেজ লিমিট নেই, কিন্তু 1 to 2 পেজেস ইন লেন্থ। রিজিউমে 1 থেকে 2টি পেজ থাকবে। সিভি ইজ ইউজড ইন ইউকে, সিভি ব্যবহৃত ইউকেতে। রিজিউম ইজ ইউজড ইন ইউএস, মানে রিজিউম ব্যবহৃত ইউএসএ। সিভি ডাজ নট চেঞ্জ ফর ডিফারেন্ট পজিশন, বিভিন্ন পদের জন্য সিভি পরিবর্তন হয় না। রিজিউম চেঞ্জ ফর ডিফারেন্ট পজিশন, বিভিন্ন পদের জন্য পরিবর্তনগুলি পুনরায় শুরু করে। সিভি ডিটেইলস পার্সোনাল ইনফরমেশন, সিভি ব্যক্তিগত তথ্য বিবরণ করে। রিজিউম অমিটস ডিটেইল পার্সোনাল ইনফরমেশন, যেখানে জীবন বৃত্তান্ত বিস্তারিত ব্যক্তিগত তথ্য বাদ দেয়। আর সিভি is ideally suited when applying for middle and senior level position, মধ্যম এবং সিনিয়র স্তরের পদের জন্য আবেদন করার সময় সিভি আদর্শভাবে যুক্ত, যেখানে রিজিউম is the preferred option for fresh graduates, people looking for a career change, যেখানে নতুন স্নাতকদের জন্য জীবন বৃত্তান্ত হলো পছন্দের বিকল্প, যারা ক্যারিয়ার পরিবর্তনের জন্য খুঁজছেন। তো এরপরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেগুলো আমরা সেগুলো পড়বো আজকে। নোটিশ থেকে গুরুত্বপূর্ণ মেমো, যে তোমাদের জন্য হচ্ছে এটি গুরুত্বপূর্ণ মেমো থেকে, সরি এটা হচ্ছে মেমো, হ্যাঁ মেমো থেকে নাম্বার 2 গুরুত্বপূর্ণ, এটি প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ, আমরা এটি পড়বো যে হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্সেস বিটুইন এ মেমো অ্যান্ড এ নোটিস। এই প্রশ্নটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ, এটি আমরা আজকে পড়বো। আর তোমরা যারা ইংলিশ রাইটিং স্কিলের চূড়ান্ত সাজেশনের পিডিএফ নিতে চাও, তারা অবশ্যই এই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করো, 01959800170। এই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করে এই পিডিএফটি সংগ্রহ করে এখনই প্রশ্নগুলো পড়া শুরু করে দাও, ইনশাআল্লাহ এখান থেকে 100% কমন পাবে। তাহলে আমরা পড়ব হচ্ছে হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্সেস বিটুইন এ মেমো অ্যান্ড এ নোটিস। দ্য ডিফারেন্সেস বিটুইন এ মেমো অ্যান্ড এ নোটিস আর গিভেন বিলো। মেমো আর হচ্ছে নোটিস, তাহলে পড়ি যে এ মেমো ইজ এ ডকুমেন্ট রিটেন ফ্রম এ মেম্বার অফ অ্যান অর্গানাইজেশন টু ওয়ান অর মোর রিডার্স উইদিন দ্য সেম অর্গানাইজেশন। যে একটি মেমো হলো একটি দলিল, একটি ডকুমেন্ট, যা একটি সংস্থার সদস্যের কাছ থেকে একই সংস্থার মধ্যে এক বা একাধিক পাঠকের কাছে লেখা। আর যেখানে নোটিস ইজ অ্যান অ্যানাউন্সমেন্ট গিভিং ইনফরমেশন দ্যাট সামথিং ইজ গোয়িং টু হ্যাপেন। নোটিস হলো এমন একটি ঘোষণা যা তথ্য দেয় যে কোনো কিছু ঘটতে চলছে। 2 নাম্বার, দ্য পারপাস অফ এ মেমো ইজ টু ব্রিং অ্যাটেনশন টু প্রবলেমস অ্যান্ড সলভ দেম। যে একটি মেমোর উদ্দেশ্য হলো সমস্যার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং তাদের সমাধান করা। দ্য পারপাস অফ এ নোটিস ইজ টু অ্যানাউন্স ইনফরমেশন টু স্পেসিফিক গ্রুপ অফ পিপুল। নোটিসের উদ্দেশ্য হলো একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর কাছে তথ্য ঘোষণা করা। এ মেমো ইজ টার্গেটেড টু সিঙ্গল পার্সোনাল গ্রুপস। একটি মেমো একটি একক ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে হয়। আর যেখানে নোটিস ইজ ইস্যুড টু এ গ্রুপ অফ পিপল, একটি লোককে একটি নোটিশ জারি করা হয়। মেমোস অনলি কাভার বিজনেস ইস্যু। মেমো শুধুমাত্র ব্যবসার সমস্যা কভার করে। নোটিস কাভার ভ্যারাইটিস অফ ইস্যু, যেখানে নোটিস বিভিন্ন সমস্যা কভার করে।
Memos can be written both to the junior and to the senior and even to the employees of equal rank. Memo হচ্ছে জুনিয়র বা সিনিয়র উভয়ের জন্য লেখা হয়, আর নোটিশ আর সেন্ট বাই দ্য সিনিয়র টু দ্য জুনিয়র, যেখানে সিনিয়রের দ্বারা জুনিয়রকে নোটিশ পাঠানো হয়। মেমোস আর ইউজুয়ালি রিটেন ইন অ্যান ইনফর্মাল স্টাইল। মেমো সাধারণত একটি আনুষ্ঠানিক শৈলীতে লেখা হয়, যেখানে নোটিসেস আর অলওয়েজ রিটেন ইন ইনফর্মাল স্টাইল, যেখানে নোটিশগুলো সর্বদা আনুষ্ঠানিক শৈলীতে লেখা হয়। নোট থেকে গুরুত্বপূর্ণ, প্রেস রিলিজ থেকে প্রেস রিলিজ থেকে এই প্রশ্নটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ তোমাদের। প্রেস রিলিজ থেকে এই প্রশ্নটি তোমাদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। তো হোয়াট আর দ্য কমন পার্টস অফ এ প্রেস রিলিজ? তো এই প্রশ্নটি আমরা পড়ব যে এ গুড প্রেস রিলিজ ইজ এ ক্লিয়ার, ফোকাসড অ্যান্ড রিডেবল অ্যাকাউন্ট অফ হোয়াট এভার information a government office or agency wants the public to know about. Standard press release has the following parts. Press release usually have these parts in this order, although you will find slight variation. Letterhead or logo of the government organization, release time, date either for immediate press release or for release on a specific date. তারপর থাকবে হেডলাইন, ডেডলাইন, দ্য ডেডলাইন includes the date of the press release and the town or city the news is taking place in. Body boilerplate short paragraph giving information about the issuing company or organization. Contact information, closing close with either or at the bottom it indicates the end of the press release. তো এটি কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ, এটি অবশ্যই ভালোভাবে পড়বে যে একটি প্রেস রিলিজের সাধারণ অংশগুলো কি কি, যেগুলা যে লেটার হেড, লোগো, তারপর রিলিজ টাইম, ডেট ফর ইমিডিয়েট রিলিজ, তারপর হেডলাইন, ডেডলাইন এগুলো, তারপর বডি, বয়লার হার্ট, শর্ট ফর্ম এগুলো মনে রাখবে। মিনিটস থেকে গুরুত্বপূর্ণ, তো পার্ট বি। এবার আমরা দেখবো হচ্ছে পার্ট সি। তো পার্ট সিতে সবচেয়ে যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো দেওয়া আছে। আর পার্ট সিতে তোমরা যদি পার্ট সিতে প্রতিটা কোশ্চেনের অ্যান্সার সহ বাংলা অনুবাদ সহ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্রশ্নগুলো পেয়ে যাবে ইংলিশ রাইটিং স্কিলের পিডিএফে। তোমরা চাইলে ইংলিশ রাইটিং স্কিলের চূড়ান্ত সাজেশনের পিডিএফ নিতে চাও, তারা অবশ্যই এই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করে তোমরা এই পিডিএফটি দ্রুত সংগ্রহ করে নাও। দ্রুত সংগ্রহ করে নিয়ে পিডিএফটি পড়া শুরু করে দাও, ইনশাল্লাহ এখান থেকে 100% কমন পাবে। দেখো প্যারাগ্রাফ রয়েছে, এসে রয়েছে, রিপোর্ট রয়েছে, তারপর লেটার রয়েছে, অ্যাপ্লিকেশন, মেমো, প্রেস রিলিজ, নোটিশ রয়েছে। তো এবার অ্যান্সার আমরা দেখব। আমরা এখান থেকে একটি প্যারাগ্রাফ দেখব, সেটি হচ্ছে প্যারাগ্রাফ দেখবে একটি, সেটি হচ্ছে গুড গভর্নেন্স, প্যারাগ্রাফ 2। প্যারাগ্রাফ থেকে একটি প্যারাগ্রাফ দেখব, প্যারাগ্রাফ 2 যে গুড গভর্নেন্স। এই প্যারাগ্রাফটি তোমাদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ, যে গুড গভর্নেন্স, সুশাসন। তো চলো আমরা এটি শুরু করি। এ ভেহিকল ইজ ইউজলেস উইদাউট ফুয়েল, জ্বালানি ছাড়া একটি গাড়ি অকেজ। Likewise, a country cannot be run in the absence of good governance. তেমনি সুশাসনের অভাবে একটি দেশ চালানো যায় না। Good governance is a real drive behind a country's development. একটি দেশের উন্নয়নের পেছনে সুশাসন একটি বাস্তব চালিকা শক্তি। It protects the human rights, delivers the justice, maintains law and order, and provides equal opportunities to the masses.
এটি মানবাধিকার রক্ষা করে, ন্যায় বিচার প্রদান করে, আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করে এবং জনসাধারণের জন্য সমান সুযোগ প্রদান করে। It delivers the fruits of progress and development to all and sundry. এটা প্রগতি ও উন্নয়নের ফল সকলের কাছে পৌঁছে দেয়। It is required at all levels of society and state. এটি সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বস্তরে প্রয়োজন। It in today's globalized world, good governance helps to meet challenges of the world. আজকের বিশ্বায়িত বিশ্বের সুশাসন বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সহায়তা করে। It makes the system of the state effective and efficient. এটি রাষ্ট্রের ব্যবস্থাকে কার্যকর ও দক্ষ করে তোলে। People of the country enjoy equal rights under good governance. সুশাসনে দেশের মানুষ সমান অধিকার ভোগ করে থাকে। Minorities live freely and exercise their religion. সংখ্যালঘুরা স্বাধীনভাবে বসবাস করে এবং তাদের ধর্ম পালন করে। No one considers himself above law. কেউ নিজেকে আইনের ঊর্ধ্বে মনে করে না। Everyone, no matter how influential he is accountable before law. প্রত্যেকেই সে যতই প্রভাবশালী হোক না কেন আইনের সামনে জবাবদিহি করতে হবে। Corruption is unheard of in a country where good governance prevails. যে দেশে সুশাসন বিরাজ করে সেখানে দুর্নীতির কথা শোনা যায় না। Not only the government officials but also the common citizens are aware of their duties and play their role sincerely. শুধু সরকারি কর্মকর্তারাই নয়, সাধারণ নাগরিকরাও তাদের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন এবং আন্তরিকভাবে তাদের ভূমিকা পালন করে। In such a cooperative environment, economy boosts and investment increases, leading to the prosperity of the country. এ ধরনের সমবায়ের পরিবেশে অর্থনীতির উন্নতি ঘটে এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায় যা দেশের সমৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করে। In this way, good governance helps to reap the fruits of globalization. এইভাবে সুশাসন বিশ্বায়নের ফল কাটাতে সাহায্য করে। Good governance is about the process for making and implementing decision. যে সুশাসন হলো সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া। It's not about making correct decision but about the best possible processes for making those decision. এটি সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয় নয়, তবে সেই সিদ্ধান্তগুলি নেওয়ার জন্য সম্ভাব্য সেরা প্রক্রিয়াগুলি সম্পর্কে ভালো সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া এবং সেজন্য সুশাসন বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ভাগ করে নেয়। Good decision making process and therefore good governance share several characteristics. All have a positive effect on various aspects of local government. সকলেরই স্থানীয় সরকার বিভিন্ন দিকের ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে। তো এবার আমরা দেখব হচ্ছে এসে। এসে থেকে আমরা দেখব একটা এসে, সেটি হচ্ছে একটি এসে দেখবো এটা যে 2 নাম্বার এসেটা দেখবো যে ফ্রিডম অফ প্রেস মানে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা। এটি তোমাদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। Press includes print media, for example newspapers and magazines. Press is the essential part of a civil state. It is a symbol of the citizens' free sense of expression. তো প্রেসের মধ্যে রয়েছে প্রিন্ট মিডিয়া, উদাহরণস্বরূপ সংবাদপত্র এবং ম্যাগাজিন। সংবাদপত্র একটি নাগরিক রাষ্ট্রের অপরিহার্য অঙ্গ। এটি নাগরিকদের স্বাধীন মত প্রকাশের প্রতীক। Freedom of press denotes an atmosphere in which media professionals like journalists, reporters, correspondents, editors, and columnists can work and publish what is true and fact without fear of any threat. সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এমন একটি পরিবেশকে বোঝায় যেখানে
সাংবাদিক, রিপোর্টার, সংবাদদাতা, সংবাদক এবং কলামনিস্টের মতো মিডিয়া পেশাদাররা ভয় বা কোনো হুমকি ছাড়াই সত্য এবং আ সত্য খবরটা প্রকাশ করতে পারে। Freedom of press is an important precondition of a democratic and free society. গণমাধ্যমের স্বাধীনতা একটি গণতান্ত্রিক ও মুক্ত সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত। Freedom of press means newspapers can print news and views without being censored or barred by any authority. তো সংবাদপত্রের স্বাধীনতা মানে সংবাদপত্র কোনো কর্তৃপক্ষের দ্বারা সেন্সর বা বাধা ছাড়াই সংবাদপত্র এবং মতামত ছাপাতে পারে। When press enjoys freedom, it indicates that the press can publish news and opinions on any issues without facing any
Freedom of press means newspaper can print news and views without being censored or barred by any authority. সংবাদপত্রের স্বাধীনতা মানে সংবাদপত্র কোনো কর্তৃপক্ষের দ্বারা সেন্সর বা বাধা ছাড়াই সংবাদ এবং মতামত ছাপাতে পারে। When press enjoys freedom, it indicates that the press can publish news and opinions on any issues without facing any restriction or prohibition. যখন সংবাদপত্র স্বাধীনতা উপভোগ করে তখন এটি ইঙ্গিত দেয় যে সংবাদপত্র কোনো বিধিনিষেধ বা নিষেধাজ্ঞার সম্মুখীন না হয়ে যে কোনো বিষয়ে সংবাদপত্র এবং মতামত প্রকাশ করতে পারে। But it does not mean that this freedom is absolute. Newspaper cannot publish whatever they wish. Rather, they should publish things that are constructive for the society or the country, and should refrain from publishing and propaganda or based news and anything that can harm society or the state. So press must realize the meaning and the scope of its freedom, otherwise their power can turn into an instrument of creating great public harm and damage. কিন্তু এর মানে এই নয় যে স্বাধীনতা নিরঙ্কুশ। সংবাদপত্র যা খুশি তা প্রকাশ করতে পারে না, বরং তাদের উচিত এবং এমন জিনিস প্রকাশ করা যা সমাজ বা দেশের জন্য সংগঠনমূলক, এবং এমন কোনো অপপ্রচার বা পক্ষপাতমূলক সংবাদ প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকা উচিত যা সমাজের ক্ষতি করতে পারে। রাষ্ট্র সুতরাং সংবাদপত্রকে অবশ্যই তার স্বাধীনতার অর্থ এবং সুযোগ উপলব্ধি করতে হবে, অন্যথায় তাদের শক্তি বিশাল জনসাধারণ ক্ষতি ও ক্ষতির হাতিয়ারে পরিণত হতে পারে।
ইট প্লেস এ ভাইটাল রোল ফর দ্য কান্ট্রি। এটি একটি দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইট ইজ ডিরেক্টলি রিলেটেড টু দ্য হার্ট অফ দ্য সিটিজেন্স। এটি সরাসরি নাগরিকদের হৃদয়ের সাথে সম্পর্কিত। ইট ইজ দেয়ার মাউথপিস। দ্য প্রেস গিভস দেম অপরচুনিটি টু এক্সপ্রেস দেয়ার ফিলিংস, ইমোশন, এগ্রিমেন্ট, অ্যাবহরেন্স অর আদার ফেনোমেনা। এটি তাদের মুখপত্র। প্রেস তাদের অনুভূতি, আবেগ, যুক্তি, ঘৃণা বা অন্যান্য ঘটনা প্রকাশ করার সুযোগ দেয়। এ কান্ট্রি ইজ নোন বাই ইটস প্রেস। একটি দেশ তার প্রেস দ্বারা পরিচালিত হয়। ইট সিম্বলাইজেস দ্য পিপলস গভর্নমেন্ট অর ইটস পলিসিস। এটি জনগণের সরকার বা তার নীতির প্রতীক। দ্য গভর্নমেন্ট অর্গানস অলসো আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য পাবলিক সেন্টিমেন্টস থ্রু প্রেস। সরকারি সংস্থাগুলো প্রেসের মাধ্যমে জনগণের অনুভূতি বুঝতে পারে। দ্য প্রেস ইজ জাস্ট অ্যান আই লাইক এভরিওয়ান। If the press is free from all obstructions, as the presses are the symbol of the free people, it must be free. প্রেস যেমন মুক্ত মানুষের প্রতীক, তেমনি তা হতে হবে মুক্ত। It should not be barred. এটা লাগাম দেওয়া উচিত নয়। It must be given opportunity to work in free and fair manner. অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে। It must not be restricted. এটা সীমাবদ্ধ করা উচিত নয়। The free press should expose everything without any restriction. মুক্ত সংবাদ মাধ্যমের উচিত কোনো বাধা ছাড়াই সবকিছু প্রকাশ করা। If the press is free from all obstruction, the people of every field can understand what is happening outside and inside the country. সংবাদপত্র সব বাধামুক্ত থাকলে দেশের বাইরে ও ভেতরে কি ঘটছে তা প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষ বুঝতে পারে। দ্য প্রেস অ্যাক্টস লাইক এ হেল্পিং হ্যান্ড ফর এভরিওয়ান। প্রেস সবার জন্য সাহায্যের হাতের মতো কাজ করে। সো ইট ইজ কল্ড দ্য ফোর্থ স্টেট, হুইচ ইজ দ্য মাইরর অফ সোসাইটি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ নেশন। তাই বলা হয় চতুর্থ রাষ্ট্র, যা সমাজ তথা জাতির দর্পণ। Realizing the far-reaching impact of freedom of press and how it can pose a big challenge to abuse of power, corruption, and monopoly or vested interest of any group, power holders, despotic government, dishonest politician, or businessmen deny press of its freedom, and wherever press becomes threat to their narrow party or personal interest, they attempt to stop its voyage. সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সুদূরপ্রসারী প্রভাব উপলব্ধি করা এবং কিভাবে এটি ক্ষমতার অপব্যবহার, দুর্নীতি এবং একচেটিয়া বা স্বার্থান্বেষী কোনো গোষ্ঠী ক্ষমতার অধিকারী, স্বৈরাচারী সরকার, অসাধু রাজনীতিবিদ বা ব্যবসায়ীরা সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে অস্বীকার করার জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ তৈরি করতে পারে, এবং যখনই প্রেস তাদের সংকীর্ণ দল বা ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য হুমকি হয়ে ওঠে, তারা এর কণ্ঠ বন্ধ করার চেষ্টা করে। So, an undemocratic society, despotic or tyrannical ruler, monopolist, corporate, or dishonest politician all create obstacle to freedom of press because they see the freedom of press as destructive to their uninterpreted misdeeds and weakness. Sometimes we get conflicting reports on a certain matter, and it provides slander or disorder news, but sometimes it prints things totally false. একটি অগণতান্ত্রিক সমাজ, একটি স্বৈরাচারী বা অত্যাচারী শাসক, একচেটিয়া কর্পোরেট বা অসাধু রাজনীতিবিদরা সকলেই সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় বাধা সৃষ্টি করে, কারণ তারা সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে তাদের নিরবিচ্ছিন্ন অপকর্ম এবং দুষ্টতার জন্য ধ্বংসাত্মক হিসাবে দেখে। কখনো কখনো আমরা একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে পরস্পর বিরোধী প্রতিবেদন পাই এবং এটি অপবাদ বা বিকৃত সংবাদ প্রদান করে, কিন্তু কখনো কখনো এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা জিনিস মুদ্রণ করে। So we can understand that it is not always innocent. সুতরাং আমরা বুঝতে পারি যে এটি সর্বদা নির্দোষ নয়। However, the press should be free only to publish the truth and unmask falsehood. তবে সত্য প্রকাশ ও মিথ্যার মুখোশ উন্মোচন করার জন্য সংবাদপত্রকে স্বাধীন হতে হবে। ফ্রিডম অফ প্রেস ইজ দ্য এমব্লেম অফ এ সিভিলাইজড অ্যান্ড এনলাইটেন্ড সোসাইটি। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা একটি সভ্য ও আলোকিত সমাজের প্রতীক। অনলি ট্রু পিপুল গভর্নমেন্ট ক্যান ইনশিওর ফ্রিডম অফ প্রেস। সত্যিকারের গণমুখী সরকারই পারে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে। However, there should be
a monitoring body to ensure both the proper use of its freedom and also to see that this freedom is not misused. Press should be prevented from publishing baseless, false and yellow news. তবে স্বাধীনতার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য এবং এই স্বাধীনতার অপব্যবহার যাতে না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য একটি মনিটরিং সংস্থা থাকা উচিত। সংবাদপত্রকে ভিত্তিহীন, মিথ্যা ও হলুদ সংবাদ প্রকাশ করা থেকে বিরত রাখতে হবে। The cannot publish distorted and factitive news and cannot harm any person or institution by attacking them on an ill-motivated interest. তারা বিকৃত এবং বাস্তবভিত্তিক সংবাদ প্রকাশ করতে পারে না এবং অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত স্বার্থে আক্রমণ করে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি করতে পারে না। So government must ensure freedom of press at the same time its proper and positive use of for the country and the countrymen। তাই সরকার গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে, একই সঙ্গে দেশ ও দেশবাসীর জন্য সঠিক ও ইতিবাচক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। At last but not the least it can be concluded here that freedom of press should be valued। নিশ্চিত মানে সবশেষে কিন্তু অন্তত এখানে বলা যায় যে সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে মূল্য দেওয়া উচিত। To build a real democratic state, a happy, prosperous and harmonious society, freedom of press is a must। একটি প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, একটি সুখী, সমৃদ্ধ, সৌহার্দ্যপূর্ণ সমাজ গড়তে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা অপরিহার্য। তো তারপর আমরা দেখব হচ্ছে আমরা পড়লাম ফ্রিডম অফ প্রেস, তারপরে যে রিপোর্ট আমরা পড়বো হচ্ছে রিপোর্ট এবার। তো এই রিপোর্ট, এখানে রিপোর্ট দেখো প্রতিটা অ্যান্সার তারপরে বাংলা অনুবাদ, প্রতিটা রিপোর্টের অ্যান্সার বাংলা অনুবাদ, অ্যান্সার বাংলা অনুবাদ রয়েছে। দেখো এখানে তারপরে লেটার, লেটারের প্রতিটা লেটারের অ্যান্সারের বাংলা অনুবাদ, অ্যান্সার তারপরে বাংলা অনুবাদ রয়েছে। তো এইভাবে প্রতিটা অ্যান্সারের বাংলা অনুবাদ সহ সবকিছু রয়েছে। তোমরা যারা এই পিডিএফটি নিতে চাও, তোমরা যারা ইংলিশ রাইটিং স্কিলের চূড়ান্ত সাজেশনের পিডিএফ, তোমরা যারা ইংলিশ রাইটিং স্কিলের চূড়ান্ত সাজেশনের পিডিএফ নিতে চাও তারা অবশ্যই 01959800170 এই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করবে এবং ইংলিশ রাইটিং স্কিলের পিডিএফটা দ্রুত সময়ের মধ্যে সংগ্রহ করে নাও। ইনশাআল্লাহ এখান থেকে 100% কমন পাবে। আর ইংলিশ রাইটিং স্কিলে পার্ট এ, পার্ট বি, পার্ট সি বিগত সালের প্রশ্ন সহ সবকিছু দেওয়া আছে, বাংলা অনুবাদ সহকারে দেওয়া আছে। আর এটি যেহেতু 85 পেজের একটি পিডিএফ আর আমি গুরুত্বপূর্ণগুলো দাগিয়ে দিয়েছি, তোমরা এটি সহজেই শেষ করতে পারবে। তো আর দেরি না করে তোমরা ইংলিশ রাইটিং স্কিলের পিডিএফটা এখনই সংগ্রহ করে নাও, যেহেতু তোমাদের পরীক্ষা আর পরীক্ষার আর মাত্র একদিন বাকি আছে। আজকে আমি যে ক্লাসটি করাচ্ছি আজকে হচ্ছে 26 তারিখ, তো তোমাদের পরীক্ষা হচ্ছে 28শে নভেম্বর, আর সরি 28শে অক্টোবর। তোমাদের পরীক্ষা হচ্ছে 28শে অক্টোবর আর আমি আজকে ক্লাস নিচ্ছি 26শে অক্টোবর। মাত্র তোমরা সময় পাচ্ছ একদিন আর হচ্ছে 3-4 ঘন্টা হবে। তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো দ্রুত সময়ের ভিতর ইংলিশ রাইটিং স্কিলের পিডিএফটা সংগ্রহ করে নিয়ে পড়া শুরু করে দাও। তো আজকের ভিডিওটি আমরা শেষ করব। তো তোমরা সবাই ভালো থাকবে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।